Shall I start, Anita? Yes, yes. Good evening, everybody. Welcome to Audrey Jha, the Vijay Diwali meet of Innerville District 329. I cordially welcome our district chairman, Mrs. Anita Ghosh, my district colleagues, PAP, PIIWR, Dr. Lalita Seth, PAP, Mrs. Mamta Agarwal, past association secretary, Dr. Bhavani Dhar, all past district chairmen, our advisor, PDC, Mrs. Sharmila Bose, presidents, secretaries, Innerville members, and guests. First, I would like to request our host to play a shloka of Sri Virendra Krishna Bhadra on Mahishasur Mardini, which will be followed by lighting of the lamp by our district chairman with a beautiful song sung by PDC Sharmila Bose, President Mishti Dotto, and President Subrata Sarkar. हे भगवती महामाया तुम्ही त्रिगुणात्मिका तुम्ही रजगुणे ब्रह्मार गृहिणी वाग्देवी सप्तगुणे विष्णुर्पत्नी लक्ष्मी तमोगुणे शिवेर वनिता पार्वती अपार त्रिगुणातीत तुरीयावस्थाय तुम्ही अनिर्वचनीया अपार महिमयी परब्रह्म महिषी देवी ऋषि कात्यायनेर कन्या कात्यायनी তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধারী দুর্গা তিনি দাক্ষায়ণী। Thank you, Mr. Dhananjay. I think some of the members can't hear. Shashi, can you hear now? Shashi, can you hear? Okay, just relog in. Just log out first. Shashi, your advice to log out and re-log in. Okay, those who can't hear, please log out, re-log in. Thank you. Start the music. Yes, Mr. Dhananjay? Yes, yes. No sound.
Please unmute, madam. Now I Thank you. request Anita, District Chairman Anita, to please give your address. Thank you. Thank you, my angels, for that beautiful song. A very warm welcome to all the dignitaries here, since my colleague has already welcomed you. I'm skipping that portion. And happy Bijoya, Shubho Bijoya, Shubho Deepavali, and Shubh Chhat. Bijoya is the time we spread love and happiness. After the immersion of Goddess Durga, we visit our relatives, our seniors, our elderly relatives, our family friends, and we visit them to strengthen our relationship, to strengthen our bonding, our friendship. And now post-Diwali, post-Durga Puja, post-Diwali, it is still time to rejoice and to celebrate life and spread Priti or Shubhecha. Diwali is the time when we clean our homes and also our hearts. We light lamps to burn away all the negativity inside the house, inside our minds, our hearts. We try to drive away hatred, jealousy, greed, anger, and replace it with love, humanity, kindness, and above all, integrity. We, the ladies of Innerville District 3 to 9, are the embodiment of Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati, the various forms of Shakti. And during this festive season, we celebrate the victory of good over evil, of light over darkness. Ye Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupenu Sanstitva. Be Durga, be the light for now and forever. This Diwali, all the sparkles have illuminated our homes as well as our hearts. It has melted away our insecurities, our unwanted desires, burned away our anger and greed. It has filled our lives with the divine light, which has motivated us to take care of the hapless and the helpless,
The ladies of Innerville District 3 to 9, amidst all the festivity and celebrations, they have not forgotten the unfortunate. They tried to also cheer the underprivileged by distributing clothes, sweets, food, etc. Inside every woman lies the power of Shakti, Bhakti, Mukti, and this Navratri, Durga Puja, Diwali, Chhat Puja, we celebrate the good and the noble attitude in every woman. Despite many challenges, our members managed to put together this program. They have braved COVID-19. They have met up for the practice sessions and also battled with various illness. And we are glad we could make this program, put this program together and accommodate each and everyone who took the pain of producing something. I urge the divine power to keep us safe, to keep us healthy, and just to say goodbye to this pandemic. I think all of us here present would pray for that. Yes, let there be peace, let there be happiness, let there be light. I now request our advisor, PDC Shormila Bose, to address the gathering. Thank you, Anita. Good evening, friends. Over the last 2 days, I have lost a few of my near ones, Kacher Manush. Naturally, it is very difficult to build up a mood of celebration. However, Vijaya Diwali celebration happens once in a year, and I would like to find some cause of joy in celebrating Adrija. I hope all of you will join me in praying to Mother Goddess to drive away this threat, which is affecting all of us, and bring some relief to our near and dear ones. Wishing the program all the very best. Thank you. Thank you, District Chairman Anita Ghosh and Advisor PDC Shormila Bose. Now the entire District EC, our advisor, and some members of the Fellowship Committee will present you a foot-tapping, cheerful song. আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে। আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষায় শরীর পড়বে, মন না। আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলগাল নেই। আমার দুর্গা তন্নি। আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া, কখনো আগুন বন্যি। আমার দুর্গা মেধা পাটেকার, তিস্তা শীতলা বাদেরা। আমার দুর্গা মোম হয়ে জানে অমাবস্যা রাধেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জোরে লগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই, নিজের শর্তে। The ladies of District 3 to 9 are the embodiment of Durga Shakti. Yes, Amra Shakti, Amra Nirbhay. তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে
খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ মায়ের রূপে মন ভরে যায় প্রণাম জানাই রাঙা পায় করে ধুনচি দুহাতে নাচে রে এখন ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ বলো দুর্গা মাইকি বলো দুর্গা মাইকি বলো দুর্গা মাইকি বলো দুর্গা মাইকি আসবে আবার মা বছর পরে দু চোখ তবু হয় জলে ভরে আসবে মা লক্ষ্মী কদিন পরে মন যে তবু হয় কেমন করে আমি জানাবো মাকে জানাবো আজ আমারে মনের আশা যেন এ মনে এই জীবনে থাকে এমনই ভালোবাসা মায়ের ভাষান হবে রে আজ চলছে বড় নারতি নাচ ঢাই কোড়া কোড় ঢ্যাম কোড়া কোড় তোলে রে মাতন ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ আমি জানি না কেন জানি না আজ নিজেকে নতুন লাগে মন সেজেছে রং লেগেছে এত খুশি দেখিনি আগে আমি পেয়েছি ফিরে পেয়েছি কত দিনের পরে এই হাসি তাই মনে হয় শুধু মনে হয় যেন এভাবে সুখে ভাসি বরণ শেষে সিঁদুর খেলা থাকবে মনে বিদায় বেলা আজ সিঁদুরে সোহাগে রাঙা জীবন ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ Wow, that was fabulous. I hope you enjoyed it. Now, a soulful Shama Shongit will be presented by President Mishti Bhattu, followed by a recitation of Anindita Chattopadhyay. মহাবিদ্যা আত্মা শক্তি পরমেশ্বরী কালিকা পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা ভবানী ত্রিলোকপালিকা মহাবিদ্যা আত্মা শক্তি পরমেশ্বরী কালিকা মহাকালী মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী মহাকালী মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী তুমি বেদ মাতা তুমি গায়ত্রী তুমি বেদ মাতা তুমি গায়ত্রী ষোড়শী কুমারী বালিকা
মহাবিদ্যা আত্মা শক্তি পরমেশ্বরী কালিকা কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মা মহামায়া তব মায়ায় সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয় সমুদ্রে জলবিম্ব প্রায় কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মা মহামায়া তব মায়ায় সৃষ্টি করিয়া করিতেছ নয় সমুদ্রে জলবিম্ব প্রায় অচিন্ত পরমাত্মা রূপিণী সুর নর চরাচর প্রসবিনী অচিন্ত পরমাত্মা রূপিণী সুর নর চরাচর প্রসবিনী নমস্তে 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 শিবে অশুভ নাশিনী তারা মঙ্গল সাধিকা মহাবেতা আত্মা শক্তি পরমেশ্বরী কালিকা পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা ভবানী ত্রিলোকপালিকা মহাবেতা আত্মা শক্তি পরমেশ্বরী কালিকা পরমেশ্বরী কালিকা পরমেশ্বরী কালিকা। গেরুয়া নদীর পার ঘেঁষে সেই ছোট্ট আমার গ্রাম, ছেলেবেলার ছেলে খেলার সেই আনন্দ ধাম। আকাশ ছিল সুনীল উদার, রোদ্দুরে টান টান। গেরুয়া নদীর পার ঘেঁষে সেই ছোট্ট আমার গ্রাম। গেরুয়া নদীর পার ঘেঁষে সেই গ্রামের শেষ পাড়া। নবীন কাকার কুমোর বাড়ি ঠাকুর হতো গড়া। 7 পাড়াতে বেজায় খ্যাতি নবীন তালে বর। নবীন কাকার হাতের ঠাকুর অপূর্ব সুন্দর। এক এক বছর এক এক রকম ঠাকুর তৈরি হতো। সেই সব ঠাকুর দেখতে মানুষ বেজায় ভিড় জমাতো। স্কুল পালানো দুপুর ছিল, ছিল সঙ্গী সাথী। চোখ জুড়ানো মূর্তি দেখতে ভীষণ মাতামাতি। শারদিয়ার দিন গড়াতো শিউলি গন্ধে দুলে। রোজই যেতাম ঠাকুর গড়া দেখতে সদল বলে। নবীন কাকা গরিব মানুষ, সদাই হাসি মুখে। নিবিষ্ট মন, ব্যস্ত জীবন, আপন ভোলা সুখে। হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হতো লক্ষ্মী গণেশ পেঁচা। দূর গাঁয়ে তার ছোট্ট বাড়ি, ঠাকুর করেই বাঁচা। সে বছর কি হলো বলি, শোনো দিয়ে মন। বন্যা হলো ভীষণ রকম, ভাসলো যে জীবন। কত মানুষ ঘর হারালো, প্রাণ হারালো কত। গোটা গ্রামের বুকটি জুড়ে হাজার আঘাত ক্ষত। ধানের জমি, পাটের ক্ষেতে জল থই থই বান। সর্বনাশের কান্না ঘেরা হাজার নিঃস্ব প্রাণ।
বর্ষা শেষে বন্যা গেল, জাগলো শারদ আলো, নীল আকাশে পুজোর ছুটি দিব্যে ডাক পাঠালো। কাশফুলেরা উঠল দুলে, শিউলি ঝরা দিন, পুজো আসছে, রোদ্দুরে তাই বাজলো খুশির বিন। নবীন কাকার টালির ঘরে হচ্ছে ঠাকুর গড়া, গেরুয়া নদীর পার ঘেঁষে গ্রাম জাগলো খুশির সারা। আমরা যত কচি কাঁচা আবার জড়ো হয়ে ঠাকুর দেখতে গেলাম ছুটে মাঠ ঘাট পেরিয়ে। সেবার মাত্র গুটি কয়েক ঠাকুর টালির ঘরে, পুজোর আয়োজন তো সেবার নম নম করে। তারই মধ্যে একটি ঠাকুর টালির চালের কোণে নবীন কাকা ভাঙেন গড়েন নিত্য আপন মনে। অন্য ঠাকুর দেখতে চাইলে বাধা দিতেন না, ওই ঠাকুরটি দেখতে চাইলে না, শুধু না। কৌতূহলে দিন গড়ালো, পুজো এলো কাছে, মহালয়ার দিনটি এলো পুজোর খুশির সাজে। আমরা কজন রাত থাকতে উঠেছি ঘুম ছেড়ে, পূবের আকাশ মলিন, আলো ধীরে উঠছে বেড়ে। অন্ধকারে চুপি সারে গুটি গুটি পায়ে আমরা হাজির নবীন কাকার ঘরের কিনারায়। চুপটি করে দরজা ঠেলে ভিতর পানে গিয়ে দেখি কাকা চোখ আঁকছেন সমস্ত মন দিয়ে। চোখ আঁকা যেই সাঙ্গ হলো নিথর নবীন কাকা, অঝোর ধারে কেঁদেই চলেন, দু হাতে মুখ ঢাকা। কাঁদছে শিল্পী, নীরব বিশ্ব, কুপির আলো ঘরে। নবীন কাকার পাষাণ হৃদয় কান্না হয়ে ঝরে। রাত ফুরনো ভোরের আকাশ, কৃপণ অল্প আলো, মুখ দেখলাম সেই ঠাকুরের, প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু এ কি, এ মুখ তো নয় দুর্গা বা পার্বতী, এ যেন এক ঘরের মেয়ে, চেনা জানা অতি। নবীন কাকার সামনে গিয়ে কি হয়েছে বলি, কেঁদে বলেন নবীন কাকা সবই জলাঞ্জলি। শ্রাবণ মাসে বন্যা হলো, গেল অনেক কিছু, মারণ ব্যাধি এলো তখন বানের পিছু পিছু। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে সেই ব্যাধি যে ধরলো, মেয়ে আমার অনেক কষ্টে যন্ত্রণাতে মরল। ঠাকুর করি, দুহাত আমার অবশ হয়ে আসে, সব প্রতিমার মুখ জুড়ে ওই মেয়ের মুখটি ভাসে। দেখ না তোরা, দেখ না সবাই, চোখ আঁকা শেষ হলো, দেখ না এই তো মেয়ে আমার হাসছে ঝলমল। কোথায় গেলি মারে আমার, কোথায় তোকে পাই, মূর্তি গড়ে খুঁজি তোকে, মূর্তিতে তুই নাই। ষষ্ঠী এলে বোধন, দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, জাগবে ঠাকুর, কিন্তু আমার মেয়ে ফিরবে কবে? কেউ কি কোনো মন্ত্র জানো? মৃন্ময়ী এই মেয়ে বাবার চোখের জল মোছাতে উঠবে হেসে গেয়ে। আমরা অবাক, মহালয়ায় ভোরের শিউলি ঝরে। কি নিদারুণ ঠাকুর পুজো নবীন কাকার ঘরে, কি নিদারুণ ঠাকুর পুজো নবীন কাকার ঘরে। উগ্রা শিবদূতি নিমুন্ডমালিনী চামুন্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি, এই সর্বপ্রকাশমান। Wonderful presentation. Now our district editor Seema Sonthalia will present you a cheerful dance.
तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लो तेरी विकेट विकेट Now get ready for the dramatic moments. Innerville Club of Calcutta presents you a drama with a very dramatic name, Pandemic Pandemonium in Paradise. শুভ কোভিড সন্ধ্যা, নমস্কার। মহামারী অতিমারী তাণ্ডবে তিন লোক মানে স্বর্গ মর্ত পাতাল এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি। একদিকে হর পার্বতী কৈলাসে, আর অন্যদিকে বাকিরা বুথ ক্যাপচারের সময় তারা খাওয়া কেডারের মতো ছত্র খান। কার্তিক গোয়াতে ক্যাসিনো খেলতে গিয়ে আটক, লক্ষ্মী বেঙ্গালুরুতে এসিজেড এর উদ্বোধন করতে গিয়ে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বন্দী, সরস্বতী একটা ফ্রেঞ্চ ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে গিয়ে লকড, আর গণেশ তো রিসেশনের প্রকোপে মাথায় রক্ত উঠে মেডিকেল ট্যুরিজমে গেছে। কি বলছেন? রিসেশনের সাথে মাথায় রক্ত ওঠার কি সম্পর্ক? আরে বাবা, এত ঝেড়ে কাশা যায়? সব ব্যবসাগুলো এতবার গণেশ উল্টালো, তা মাথায় রক্ত উঠবে না? তবে নিন্দুকেরা বলছে গণেশ নাকি ডক্টর শপিং সিন্ড্রোমে ভুগছে। ওদিকে নারদ কিন্তু পিপিই কিট পরে হেলথ ওয়ার্কার সেজে শাটলিং করছে।
ওর সার্ভিস লাইনটাই তো হলো ইধার কামাল উধার করা। যাকে কোভিড এর কড়া ট্যাকলে বেনি মাধব শীল থেকে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র সবার রেলেভেন্স মাস্ক আর পিপিই কিটের নিচে চাপা পড়েছে। মর্তলোকের বিভিন্ন প্রান্তরে দেব দেবীর ছানাপোনারা কোভিড জনিত এপিডেমিকের কোল্যাটারাল ড্যামেজ নিয়ে মা বাবার সাথে আলোচনায় ব্যস্ত। ওদিকে টিভি চ্যানেলগুলো দেবীর রিয়াকশন জানার জন্য নারদকে ব্রাইব করছে। অফকোর্স হর পার্বতীর সাফ কথা, নো পার্সোনাল মিটিং, অল ভার্চুয়াল ভায়া জুম। অল ইন অল ইটস আ প্যান্ডেমোনিয়াম। আসুন আমরা চোখ রাখি আর দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। হ্যাঁ, একটা কথা, if the gods and goddesses sneeze or cough now, please do not get alarmed. ওনারা প্রত্যেকেই কোভিড টেস্ট করিয়েছেন আর রেজাল্ট পজিটিভ। এই না নেগেটিভ, মানে বিপদ নেই। এই প্রেজেন্টেশনটা আপনারা নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখে উপভোগ করুন, ভালো লাগবেই। আর ভালো লাগলে জুম চ্যাট বক্সে জানাতে ভুলবেন না, কেমন? এনজয়। না না না, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। পোস্টার সাথে ফাজলামি। পার্বতী পার্বতী, আমি এর বিহিত চাই। একটা স্টেপ তো নিতেই হবে। দিস ইজ আটারলি স্যাক্রিলিজিয়াস। এত উত্তেজিত না হয় কেস ব্রিফটা দাও। ব্রিফ? তুমি নিশ্চয়ই জানো আমার পুজোয় কি ব্যবহার হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো আকন্দ, নীলকণ্ঠ আর রুদ্র। ওটা তো ইউজ করে, তবে ওটা তো এন্ডেঞ্জার্ড এন্ড এক্সটিংক্ট নৈবেদ্য হতে চলেছে। তা এতে স্যাক্রিলেজিয়াসনেস কোথায়? আচ্ছা, তুমি করোনা কেমন দেখতে জানো? না, সফট কপিটা তো দেখিনি। আর তাছাড়া দিন পাঁচেক ইমেল চেক করিনি, নেট সার্ফিংও করিনি। তুমি দেখেছো, জানো? এই হলো ধূত্র আর এই হলো করোনা। এটা স্যাক্রিলিজিয়াস নয়? এত বড় একটা মারণ ব্যাধিকে শেষে কিনা আমার পুজোর ফুল ফলের মতো দেখতে হবে? এ মা, বুঝেছি, ভুল টেমপ্লেট ইউজ করে ফেলেছে। দেখি চাইনার এগেইনস্টে একটা স্টেপ কিভাবে নেওয়া যায়। তুমি বাবু এই বয়সে অত উত্তেজিত হইও না। বারবার সবাই বলছে যে 65 এর উপর বয়স হলে একটা ফোন আসছে। নারদ, বল কি ব্যাপার? গুড ইভিনিং মা জননী। এই গুড ইভিনিং কি রে? এখানে তো সকাল। ওহো, টাইম জোন ডিফারেন্স। বাই দ্য ওয়ে মা, একটা রিপোর্টার না খুব কথা বলতে চাইছে। বলছে প্যান্ডেমিকের ওপর স্বর্গলোকের রিয়াকশনটা, the audience is going to lap it up.
হোয়াট? ল্যাপ আপ? ল্যাপ আপ মানে কি? এটা কি টিভি সিরিয়াল? তোরা আমাকেও কমোডিটাইজ করতে চাইছিস? তা টিভি চ্যানেলের নামটা কি? কি পাবলিক টিভি, টিআরপি খুব হাই। মা, আমি কনফারেন্স করি? আচ্ছা কর, তবে দুটোর বেশি প্রশ্ন নয়। আর চ্যানেল যখন ব্রডকাস্ট হবে তখন বলবে ইয়াং লেডি ফ্রম স্বর্গলোক, আদারওয়াইজ ভীষণ ইমেজ ডাইলিউশন হয়। যথা আজ্ঞা মা জননী। এই কনফারেন্স করলুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Hello, this is Bhavika Kumar from your own Key Public TV. ধুর মোড়া, নাম্বারটা সেভ করনি? হ্যালো, this is Narod here. Can I patch you in with Durga? Oh my God, oh my God. Yes, yes, yes. Hello, Ma Janani. May I know your preferred language to start the conversation? English, Hindi, or Bengali? এই নারদ, এ আবার IVR বসিয়ে দিল যে। Okay, you can start asking questions. I can only spare a minute for you. Okay, okay. And actually, I'm so excited to be talking to you. Viewers, for the first time on national television, Key Public TV brings to you live Ma Durga. First question, are you contemplating any relief package for Morguruk? Why should we? All of you are paying taxes to your nominated government and you're asking for a relief package from me. Plus, your package of perennial demand with every day's prayer. Is this fair? Next question, please. Your thoughts on Chinese involvement in this pandemic? Probe is on. Should not comment early and indulge in blame game. I'm done. Hey Narod, line ta cut. Last question, please. No means no. টিভি চ্যানেলকে মায়ের কি লিরিক্যাল, অথচ ইনসাইসিভ রিপ্লাই। জানি না মর্তলোক কবে করবে বুদ্ধির অ্যাপ্লাই। মা, কার্তিকের অনেকগুলো মিসড কল, ফেস টাইম করছি। Hello? Hello, Mom. Oh, Mom, I'm talking to you after so many days. কাতু, তুমি আমার রিপোর্টারের মতো ইংলিশ ধরলে কেন বাপু? Oh, don't ask me, Mom. To cut a long story short, if I talk to you in Bangla, they may think I'm a migrant laborer and put me on a bus and send me home. It's safe to converse in English. I just saw your TV bites. They will surely trigger off conversation. Mom, I have something serious to discuss about brother Ganesh. এই দাঁড়া দাঁড়া, সরস্বতী কল করছে, ওকে কনফারেন্স করি। মা, তুমি কেমন আছো? অল ওয়েল, তুমি কেমন আছো? সারভাইভিং। আরে কলে তো দেখছি ক্যাটস।
ও মা, দাড়িটা আরো বড় করেছে। এবার ভিকি কৌশলের মার্কেট গেল। কাতুর রেগপুল করো না, বলো তোমার গলায় একটা বিষণ্ণতা। মা তুমি অন্তর্যামী, আমি খুবই আপসেট জানো। শিক্ষা দীক্ষার ভ্যালু তো ফেসবুক টিকটকের ড্রেনে জলাঞ্জলি। তার ওপর এই প্যান্ডেমিকে অনলাইন ক্লাসরুম ম্যান্ডেটটা তো লাস্ট হোপ অফ ইকুয়ালিটিটাকেও ব্রিচ করলো। এটা কিরকম? সিম্পল মম, এতদিন ক্লাসরুম ছিল অনলি প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবাই ইকুয়াল অপরচুনিটিস পেত, irrespective of caste and religion or financial ability. সবার বাচ্চারাই এক ক্লাসরুমে পড়তো। But now things will never be same again. যার বাড়িতে 10 Mbps ইন্টারনেট আর দামি কম্পিউটার, সে এবার অ্যাডভান্টেজ পাবে, আর বাকিরা ভিক্টিমাইজ হলো। একটা কিছু করো মা, all children should have an equal platform, অন্তত লেখাপড়ায়। হ্যাঁ, দেখি কি করা যায়। নারদ, লক্ষ্মীকে ফেস টাইম করতো, ও হোয়াটসঅ্যাপ করছে। যথা আজ্ঞা মা জননী। হ্যাঁ, মা, মা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো, বলো তোমার কি অবস্থা? এই মডার্নাইজেশন মর্তলোককে আরো ভোঁতা করে দিয়েছে। বড় বড় সব ডায়লগ। কোথায় একটা পড়লাম, আ ক্রাইসিস ইজ আ টেরিবল থিং টু ওয়েস্ট। মানেটা হলো নাকি প্রচুর বিজনেস শুরু হবে এই ক্রাইসিসের পর, আর একদল কোভিড রিকভারি ভি শেপড হবে না ইউ শেপড হবে তাই নিয়ে এক্সপার্ট কমেন্ট দিচ্ছে। ওদিকে কেউ আবার এই সময়টার নাম দিতে ব্যস্ত। কেউ নাম দিল প্যান্ডেসন, মানে প্যান্ডেমিক প্লাস রিসেশন। আবার বলছে দ্য গ্রেট লকডাউন। হোয়াটস ইন এ নেম? কি আসে যায় নামে? যেখানে মানুষের অন্ন বস্ত্র সংস্থানের পথ বিপন্ন, সেখানে আমরা ভাববো নাম নিয়ে আর রিকভারি শেপ নিয়ে। এদিকে কেন্দ্র রাজ্য তরজা শুরু হলো চাল ডাল সরবরাহ নিয়ে। কিন্তু বিপন্ন মিডল ক্লাস কোথায় যাবে মা? রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে, ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুজ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। আচ্ছা, গণেশ কোথায় কাতু? Behna, good to see you after a long time. Ganesh thinks he's not keeping well. Actually, প্যান্ডেমিকের টাইমে এরকম হয়। অনেকেই ভাবে যে অসুস্থ এবং বিভিন্ন ডাক্তার দেখাতে থাকে with the fear of illness, which actually doesn't exist. This is known as the doctor shopping syndrome. আমাদের নারদ মশাই এই সময় আবার স্টকহোম সিনড্রোমে ভুগছেন। সেটা কি রকম? নারায়ণ নারায়ণ। এই কাতু, স্টপ মেকিং ফান অফ মি। কি বলতে চাওটা কি? কেন? বিভিন্ন স্টোর থেকে প্রচুর মালপত্র কিনে বাড়িতে স্টক করছো, fear of scarcity, which will never happen. আর সেই দিন তো একটা মিম পেলাম, when life gives you a pandemic, eat pan-fried pan leaves. আর ঠিক সেটাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো মর্তলোকের সেলিব্রিটিরা। কেউ চুল কাটালো বউকে দিয়ে, তো কেউ নাচ করলো, কেউ আবার হারিয়ে যাওয়া ওয়াইফকেও খুঁজে পেলো, তো কেউ এঙ্গেজমেন্টের ডেট ডিক্লেয়ার করলো। And people didn't know what to do, whether to laugh or cry.
on seeing Katrina Kaif with a jharu in her hand. Shotti, she's so versatile. And look how the Bachchan family grabbed headline by getting hospitalized because of COVID. পুরো দেশের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি নষ্ট করে দিল। আচ্ছা মা, এই সেলিব্রিটি গুলো সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কিছু জাঙ্ক কন্টেন্ট না জেনারেট করে সোনু সুদের মতন মাইগ্রেন্ট লেবারারদের হেল্প করতে পারতো না? Such an irony. এই লোকটা শুধুই ভিলেনের রোল পায়। As they say, there are no villains, no heroes, just people with different agendas. তবে একটা কথা ঠিক, করোনা কিন্তু দেশবাসীকে অনেক সুবোধ কমপ্লায়েন্ট করেছে। ওই তো যেদিন প্রধানমন্ত্রী ঘন্টা বাজাতে বললেন, তখন দেশের লোকেরা বাড়ির সব বাসন ভেঙে ফেলেছিল। আচ্ছা, বাবা এত চুপ কেন? আর কি বলবো লক্ষ্মী, শুধু ভাবছি করোনা কি ভীষণ ভাবে ইউনিক একটা চাইনিজ ডিসকভারি। অন্য কোন রোগ হলে রোগী ডাক্তারের কাছে যায়, কিন্তু এটাতে ডাক্তার রোগীর কাছে পৌঁছে যায়। আমি শুনলাম চায়না নাকি ভ্যাকসিন বের করেছে, কিন্তু তাহলে বিক্রি করছে না কেন? বাবা, ভেরি সিম্পল। চায়না চায় আগে আমেরিকা ভ্যাকসিনটা মার্কেটে আসুক, তারপর কম দামে বাজারে এনে মার্কেট ক্যাপচার করবে। এই থামো নারদ, যাকে ছাড়া ডিসকাশন অসম্পূর্ণ, ফোন কর অসুরকে, বুঝে নি কিভাবে রিপোজিশন করব নিজেকে ইন পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড। এতক্ষণে সুযোগ পেলুম, না যদি গন্ডগোল লাগালুম। নারায়ণ নারায়ণ, যথা আজ্ঞা মা জননী। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। নমস্কার, বনাক্কম, মারহাবা, সত শ্রী আকাল। এত ভিড় থাকতে কথা বলার লোকের আকাল। হ্যাঁ রে কাতু সোনা, তুমি শুধু বলিউডের দেখলে দোষ, তবে খুব অস্বাভাবিক নয় তোমার রোষ। কিন্তু তুমি এটা দেখলে না ওরা কত ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং। বলিউডের স্ক্রিপ্টের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে করোনার ইমিউন ডোজ। আবার বলা হচ্ছে নাকি অ্যালকোহল ইজ আ গুড অ্যান্টিডোট ফর করোনা, কিন্তু সঞ্জয় লীলা ভंसाली তো আগেই বলেছেন, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। করোনা তখনও প্যান্ডেমিক হয়নি, বিখ্যাত এক প্রোডাকশন হাউস মুভি টাইটেল রেজিস্টার করলো, করোনা প্যার হ্যায়। তাহলে এর বলিউড ভার্সনটা কি হবে, লাভ ইন দ্য টাইম অফ করোনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি এরা হলো ত্রিকালদর্শী। ওপরে দেবাদিদেব মহাদেব আর নিচে বলিউড। ইউ আর স্পট অন ক্যাটস। কিন্তু ভাইয়া, তুমি কিভাবে এই লকডাউন 1.0 2.0 এগুলোকে ডিফাইন করবে? You don't need to be cerebral to understand this. See, this is how it is. Lockdown 1, you can't do this, you can't do that. Lockdown 2, you can do this, but you can't do that. Lockdown 3, you can do that, but you can't do this. So it's a jugglery of can do and can't do. But lockdown 5 is definitely the chart topper. It's liberal. It goes like this: do whatever you want. We have given up.
তাই আধুনিক এক কবি বলেছেন, খুলবে মন্দির, খুলবে মসজিদ, চলবে বাস, অটো, ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখুন নিজের একখানা ফটো। অসুর ভাইয়া, now I have a question for you. How will this COVID outbreak impact the Indian population as a whole? কিছু না হোক, দেখো আমি কেন বলছি এটা। এই প্যান্ডেমিকের পর পুলিশ ফোর্স 50% গলফ, 30% জ্যাভলিন থ্রো, 10% ক্রিকেট খেলতে পারবে। মানে লকডাউনের অফেন্ডারদের ধরতে গিয়ে যা করলো, আনবিলিভেবল। এই তোমরা এবার একটু করোনা নিয়ে কাড়াকাড়ি বন্ধ করো তো। মা জননী অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন অসুরের সাথে কথা বলার জন্য। পার্ডন ম্যাডাম, আমি হলাম করোনা বনের অ্যাডাম। এবার আমার হাতে থাকবে না কোনো অস্ত্র, তাও সবাই হবে ভীত সন্ত্রস্ত। প্রতি আক্রমণের জবাব হবে কাশি আর হাঁচি। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে, বলবে সবাই কেমন করে বাঁচি। কিন্তু এখনো শুধু কেন আমি অসুর, দৈত্যকুলে জন্ম তাই এটাই কি মোর কসুর। বিদায় বেলায় মায়ের কাছে ছোট্ট আবেদন, দাও না মা রিসেট করে সবকিছু শোধন। করব শুরু শূন্য থেকে, থাকবে না অন্ধকার, নতুন সূর্য, নতুন বায়ু, আর বিদ্বেষহীন সংসার। ধুর মরা, নিজের ক্যারেক্টারটাই চেঞ্জ করে দিল। আমি রব নিরুত্তর, জানি না মহাদেবের সদুত্তর। পারবে কি কাটাতে ধোঁয়াশা, দেবাদিদেব মহাদেব কাটিয়ে দিক সব কুয়াশা। দেব উত্তর, করবে রিসেট, she will rid the world of hate. ভাবিস কি কোনো কিছুই ঘটে না তার অলক্ষ্যে, পরিষ্কার সবই পড়ে তার চোখে। সন্তান যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়, তাই তো এনেছে ধরিত্রীতে করোনার ভয়। শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, আসুক তীরে সত্যের জয়। দুর্গা দুর্গা শোনা
Shanti, Shanti, Ma Durga, Ma Kali, we call them all mothers. But what is a mother? Does a mother always have to be a biological one? Let us see a completely different type of a mother in the following video. मैंने कभी खेल खेल में कहा था बड़े होके क्या बनोगे, मैंने कहा था बड़े होके मैं आई बनूंगी। आई मीन्स मराठी में माँ। और तब किसी ने हंस के कहा था बच्चे माँ, लड़के माँ नहीं बनते। मैं वही गौरी सावंत हूँ जो हर चौराहे पे, हर लोकल ट्रेन में, नुक्कड़ पे ताली बजा के आपको इरिटेट करती है। पर कभी आपने उस ताली के पीछे का मकसद सुना ही नहीं। शायद आपके कानों में गूंजने वाली मेरी ताली आपको डिस्टर्ब करती होगी। टिपिकल महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई थी। बड़ी बेटी के बाद मिस्टर सावंत को लड़का हुआ था, बायोलॉजिकल। डॉक्टर ने कहा था लड़का है, पिताजी खुश थे। और धीरे 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 उन्हें पता चलने लगा कि ये लड़का लड़का नहीं है, ये अलग है। शायद वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि उनके वो समझ के बाहर था। मैं श्री गौरी सावंत। आप बोलो कि मैडम Why you are writing श्री in front of you? जी हाँ, मैं उसी शिखंडी की वंशज हूँ जो भारत का राजा था। और राजा होने के लिए संपूर्णत्व बहुत जरूरी है, तभी तो वो राजा था। आपकी ताली ना बजाओ तो सही है, क्योंकि मेरी ताली से आपको घबराहट होती है। आपके ताली से कहीं मैं पुट्टा ना हो जाऊँ, इसलिए मैं डरती हूँ। केवल किसी में 60 रुपए लेके मैं पूना से बंबई चली आई। तब पता नहीं था कि क्या करना है। सिर्फ इतना क्लियर था, मुझे इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये मुझे समझ ही नहीं लेते। माँ तो बहुत जल्दी गुजर गई थी। पिताजी के ऊपर गुस्सा था कि ये मुझे समझ नहीं लेते हैं। हालांकि आज मुझे पता चल रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को समाज का देखने का नजरिया उस तरीके से था। जिंदगी ने कब बड़ा कर दिया पता ही नहीं चला। 2014 तक मेरी जिंदगी बहुत अलग थी। आई रन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सखी चाचोगी ट्रस्ट। यस, आई डू वर्क विथ फीमेल सेक्स वर्कर ऑल्सो। एक दिन दोपहर का वक्त था, हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। एक बंगाली औरत आई, उसने कहा कि अम्मा अचार है। A lady asking a pickle from me। मैंने उसे पिकल दिया। ये मेरा एक आईब्रो 90 डिग्री बहुत घूमता है अच्छी तरीके से, टक किया। शी जस्ट स्माइल। उतनी ही उसकी मेरी पहचान। 5 साल जिंदगी में गुजर गए। एक दिन मैं कहीं बाहर जा रही थी, मेरे एक स्टाफ ने कहा अम्मा डू यू रिमेम्बर? यार, जिसने पैदा किया उसे तक मैं भूल चुकी हूँ। किसी को जिंदगी में आचार देने को मैं कब तक याद रख सकती हूँ? उसने कहा हाँ 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 ब्ला ब्ला ब्ला। वो मर गई। मैंने कहा ठीक है, लाइन लिस्टिंग में से एक नाम कम कर दो, सर्विस दूसरे को डिलीवर कर दो। प्रोफेशनल एनजीओ का काम है। उसने कहा नहीं माँ, पर आप समझने की कोशिश करो, उसका घर भी सब बेचा। मैं बोला हाँ, सेक्स वर्कर है, उसके बाद कौन होगा? उसने कहा नहीं माँ, उसकी छोटी सी बच्ची। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। काम करते करते मैं मशीन बन गई थी। मैं वहां चली गई। छोटा सा बंद कमरा, घुटन सी बात आ रही थी उसमें। छोटी सी लड़की कोने में खड़ी थी। मैंने एक नजर उसे देखा। मैं कुछ ना बोल सकी, मेरे पैर शिवरिंग हो रहे थे। उस वक्त मैं डरी थी। अन्ना जी ने कहा कि ये मेरा 2 लाख देना है, बच्ची को लेके जाके सोनागाछी बेचूंगा। मेरी उसके साथ बात हो गई और मैंने वो बच्ची का हाथ पकड़ के कहा, कभी कभी झूठ जरूरी होता है। मैंने कहा मेरा 5 लाख देना है, मैं ये बच्ची लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। बच्ची उठा के मैं जब घर लेके आई तो मेरे गुरु ने कहा इंसान का बच्चा। शी मेक मी रियलाइज द सेकेंड स्लैप वॉज देयर। यस, इंसान का बच्चा। मेरा एक गुरु भाई दारू पी के वहां कोने में बैठा था। वो दारू का पैक बना रहा था। बच्ची देख के मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा रुक जा। मेरे गुरु ने कहा इंसान का बच्चा क्यों लाई घर पे? कल तक तो कुत्ता बिल्ली उठा के लाती थी, आज इंसान का बच्चा लाई। मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा गुरु खाना दे दो। खाना खिला के बाद बच्ची बाजू में सोई। रात को बच्ची कंबल खींच रही, मैं उसका कंबल खींच रही। रात को 2 बजे। आई फील इरिटेट। मुझे आदत नहीं थी मेरा बिस्तर किसी के साथ शेयर करने की। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2-2:30 बजे बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा और वो आज तक मैं हाथ हटा नहीं पाई। शी इज माई डॉटर, हर नेम इज गायत्री। पेट का ही तो रिश्ता था। 9 महीने कहाँ पैदा किया था। यूट्रस की कोई जरूरत ही नहीं थी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। Beautiful, isn't it? Now a song will be presented by
PDC and also President Sharmila Bose, President Mishti Dotto, and President Shubrata Sarkar. Here, Sharmila Bose is singing as a president.
Thank you for the beautiful song. I would now request our district chairman to release the e-bulletin of Innerville Club of Calcutta Metropolitan and the bulletin of Innerville Club of Salt Lake Downtown named Message. That e-bulletin is packed with information. So when you are posted it, the e-bulletin of IWC Calcutta Metropolitan is packed with information. So when you receive it, please go through it. The members, the editor, the president, they have really worked hard on it. Thank you. The other one. This is Message by Innerville Club of Salt Lake Downtown. You will also get a soft copy. So when it is posted in your various WhatsApp group, please go through it. Our members are really working very hard, and this is what it has. This features all their hard work. Thank you. Over to Indrani. All the creative people, poets, writers seem to be emotionally affected by the pandemic. So pandemic is reflected in all their writings. We will present another drama, Pandemike Durga Agomon, by Mrs. Sharupa Basu Malik. You all know her. She was very sick, so we were not sure whether her drama could be shown or not, but by God's grace, she recovered. And here we present her work, Pandemike Durga Agomon.
আছে। হ্যাঁ, মহিষাসুর বলছে কিনা যে মর্তের যে মহালয়ার রিচুয়ালটা আছে, সেই দিন প্রত্যেক বছর ভোর 4টের আগে মহিষাসুরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তাকে ঠেলে ঠুলে তুলে দেয়। তুলে অং বং চং মং ঢং খং এইসব কিসব বলতে শুরু করে। তারপর শোন না, মায়ের কথা বলছে। মায়ের কথা বলছে যে এই রোগা ছিপছিপে চেহারার একজন মহিলা, যাকে মর্তবাসীরা জগৎজননী বলেন, তার হাতে নাকি মহিষাসুরকে পিটুনি খাওয়ায় প্রত্যেক বছর। আমি তো শুনেছি। বলছি না, পিটুনি খাওয়াবেনি, তুমি অনামুখ বছরের পর বছর অন্যায় করেই যাবে। আর আমরা কিনা মাননি গণ্যি ভগবান হয়ে খালি দেখেই যাবো, না দেখেই যাবো। আবার কাঁচা ঘুম দেখায়, তোর কাঁচা ঘুমে মোয়ে আগুন। আচ্ছা কথা দেখি সরো, আমরাও তো ফি বছর উঠছি না, সকাল সকাল উঠে যাবার যোগাযোগ তো করছি না। আরে প্রত্যেক বছর তো আমরাও মায়ের সঙ্গে যাই। তাহলে মরতে গিয়ে বিদ্যা দান, শিক্ষা দান, যে গান বাজনা করে তাকে সেটা শেখানো, যে পড়াশোনা করে তাকে সেটা শেখানো, সবই তো আমরা করছি। আর চুপি চুপি তোকে একটা কথা বলি, আমি না মরতে গিয়ে ওই যে মডার্ন ট্রেন্ড অফ ফ্যাশন যেগুলো হয় না, মানে এই ধর মায়ের পুজো, আমার পুজো, তারপর তোর পুজোটা তো আসলে মায়ের পুজোর ঘাড়ে ঘাড়ে হয়। ঠিক আছে বাবা। তারপর ওই যে ফেব্রুয়ারি মাসে এখন কি সব রীতি হয়েছে না, এটা দে ওটা দে সেটা দে, বেচে দে ছেড়ে দে, ওই ভ্যালেন্টাইন্স ডের আশেপাশে সেই সময়ের জন্য কত সব ফ্যাশন ট্রেন্ডস হয়েছে। আমি তো ওগুলোও দেখতে যাই, সত্যি কথা বলতে। তবে কি জানিস তো, আমরা গিয়ে যা শিখিয়ে আসি, কিরম যেন এখন একটু রকম ভেদ হয়েছে বাবা, সব যেন একই রকম লাগে না। তা ঠিক হয়েছিস বলতো, কত রকম অন্যরকম কত কিছু হয়, বাপরে বাপ। সেই তো তার মধ্যে তুই আবার কি ভেলা মেয়ে কি কই ফোন করেছে রে? দিদা ফোন করেছে? যাবো বলে ফোন করেছে। মাকে? হ্যাঁ রে, আমরাও পরে একটু কথা বলে নেবো। আমি তো আগে করবো। হ্যালো দিদা ডার্লিং, মাকে দেবো? ধরো একটু ধরো, মা এখানটা নেই, আমি দেখছি মা কোথায় আছে। একটু ধরো, একটু। এই মা কোথায় আছে? কোথায়? তুই একটু চেঁচিয়ে ডাক না। মা, মা। হ্যাঁ, কি বলছিস? কি বলছিস? যাচ্ছিস কেন? আবার কি হলো? লোককে আমার রেওয়াজ করতে দিল না, কি বকাচ্ছে তো। কি হলো? বাপরে বাপ, কি হয়েছে? একটু ধরো। ফোন করেছে? দে। হ্যালো, হ্যাঁ, এই উমা, এই শুনলাম নাকি এবার মর্তের আসার কথায় তোরা নাকি সব দোনামোনা করছিস। কেন রে মা, তোদের আবার কি হলো? ওহ মা, কি করব বলো দেখিনি, এই তো করোনার উৎপাত শুরু হয়েছে, এখন কি করে যাই বলো দেখি? বিপদের ভয় নেই? এই ছেলে মেয়েকে নিয়ে গেলে বিপদ আপদ হবে না? তাছাড়া বয়স তো মা আমারও হয়েছে নাকি গো? আর এই তো কি করবে, এ ও সে কি সব ভোগ দেবে, ফল পাকু ঠিক করবে, কে জানে ধোবে কি ধোবে না, তারও তো ঠিক নেই মা, কি বলো? তাই না? ওরে বাবা, অত চিন্তা করিস মা, আমিও তো মা নাকি। আর এখন আমরা ক্ষণে ক্ষণে হাত ধরছি সাবান দিয়ে, জানিস? আর তুই কেন যে বয়সের কথা কি একটা বলছিস? হ্যাঁ, হাত ধুতে ধুতে জীবন লেখাটাই যে ধুয়ে গেল রে মা। বয়স আর আয়ু বুঝিবা মিটেই গেল। ওহ মা, তোমাকে নিয়ে না আর পারি না, এত মজা করো তুমি। তাও তো বটে, তুমি কি পজিটিভ মা। এই তোমার সাথে কথা বলে এই তো এত মনের জোর পাই না, তাই না? আর কি করব বলো মা, এই মর্তবাসী তো প্যান্ডেমিকে ভুগছে গো।
তা যত না ভুগছে তার থেকে ভয় পাচ্ছে বেশি, বল তাই না? হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তবে কিছু ঠিক ঠিক নিয়ম মেনে চললে সব ঠিক হয়ে যাবে, যেতে বাধ্য। এখন তো মুখে মাস্ক পরতেই হবে, মাস্ট। আর শোন না, ওই ইনার হুইলের মেম্বাররা যা যা ভালো ভালো উদ্যোগ নিয়েছে, কত কাজ করছে, কত কি করছে কি বলবো, মনে হয় এখানে তাতে জনমনস্যির ভালোই হবে রে, ভালোই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ মা, তা শুনছিলাম বটে। ওরা সব জায়গায় জায়গায় স্যানিটাইজার দিচ্ছে, মাস্ক দিচ্ছে, কত লোক তো কিনতে পারছে না বলো। আর এই যে লকডাউন চলছে, তাতে তো সব রোজি রোজগার বন্ধ, কি করবে বলো মা? ওদেরকে সব বিতরণ করছে। মা, এদেরকে আমি ভালো শিক্ষা দিতে পেরেছি বলো মা। হ্যাঁ, মানবিকতার জয় হোক, বল মানবিকতার জয়। তা না আসার চিন্তাটা বাদ দে না মা, এই তো বছরে মোটেই 4-5 দিন আসিস আমার কাছে, না হয় এবার একটু আগে ভাগেই এসে পড় না বাবু, কোয়ারেন্টাইনে থাকিস না হয় কিছুদিন। ঠিক আছে, তাও বটে। তা মা, এরা তো তিথি নক্ষত্র সব কিছু দেখে এই আগে ভাগেই সব করে ফেললো। এই তো 1 মাস আগে সব মহালয়া করলো, আগমনীও করলো। ঠিক আছে মা, দেখি। আচ্ছা মা শোনো, রাখি তাহলে এখন, বুঝলে? ও মা দাঁড়া না, গোছগাছও করতে হবে মা। এরা তো সব বাপ রে বাপ, কি যে সব বাহানা করে মা, জানো মা? ও কেতটা কি করেছে জানো? বলে কিনা একটা 6 পকেটওয়ালা ব্যাগের পান বানাবে, প্যান্ট, সেটা নিয়ে তোমার সে বিশ্বকর্মার পেছনে পড়ে রয়েছে জানো। উফ, আর পারি না। ও মা, কি হলো? আমি একটু কথা কই দাও না গো, একবার দিদার সঙ্গে কথা কই দাও না। হ্যালো হ্যালো দিদা, ও দিদা, দিদা শুনছো? আমি নৌকি কইছি গো, নৌকি কইছি। শোনো না, ভরসা আবার নাকি বলছে এবার একটা কি শেরওয়ানি নাকি পরে যাবে মরতে। যুগে যুগে যে কত কিছু হলো। ও দিদা, এবার না আমি তোমাকে সরল কথাও কইছি, বুঝলে? সরো নাকি কি একটা পাটলি পাল্লু শাড়ি নিয়ে যাবে কইছে জানো। ওই জানো কিরম হিংসেটে করি না, বুঝি না। নে বাবু নে, নে দেখ, নে। রেওয়াজটা তো করতে দিলি না, তুই কথা কই নি তো আগে। হ্যালো, দেখো দেখি, দেখ। দিদা ডার্লিং, লক্ষ্মী তো নিজের কথা তোমায় বললো না। ও মা, বলুক না। গত বছর পুজোর পরে যখন ফেরত এসছে, তখন থেকে এবছর পুজোর পড়বে বলে গয়না রেখেছি। তারপরে ওই জামদানি, বেনারসি সব নিজের জন্য কৌটোতে তুলে রেখে দিয়েছে, সুটকেসে ভরে, জানো তো। আর এখন কিনা আমার কথা বলছে, ভাইদের কথা বলছে। কেমন যেন তুই বাবা, তোর শোন শোন, আর তোর বেলায় হয় কি? তুই যে বললি বিউটি পার্লার না, কোথায় গিয়ে কি মেকআপ আর্টিস্ট আসবি না, মা তুমি কিছু করো না, এমন সুযোগ আছে। মা দেখো তো কি রকম ঝগড়া লাগলো, রাখি ফোনটা দে, দে ফোন দে, দে ফোনটা দে। একটু কি সুযোগ পেলো কি না পেলো, দুই জনে মিলে খোয়া খোয়া। চুপ। হ্যাঁ মা, মা শোনো, রাখছি মা, এই সাবধানে থেকো, আজ দেখা হচ্ছে, বুঝেছো? চুপ কর। শোনো মা, যাই এখন, রাখি। তোমার জামাইকে আবার একটু সিদ্ধিটা গরম করে দিতে বলি। শুনলাম তো গরম গরম খাবার খেলে, সিদ্ধি খেলে করোনা থেকে নাকি রক্ষা পাওয়া যায়। হ্যাঁ মা, সাবধানে থেকো, দেখা হবে। রাখছি মা এখন ফোনটা, বুঝলে? রাখো। ও ও নন্দী, নে ধর ফোনটা ধর। নন্দী, ও ভিঙ্গি রে, কোথায় গেলি? ও নে, করেছিস? গরম করেছিস সিদ্ধিটা? ওরে ও নন্দী, ও ভিঙ্গি, উফ বাবা রে বাবা।
বুঝে মুখের মাছটা খুলে 2-3টা মেরে দিচ্ছে। ও শুনেছি বাবা রে বাবা, ছবিও তুলতে দেবে না, রেওয়াজও করতে দেবে না। দেখ মা, কি না সব ইয়ার্কি আর নয়, লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি আর নয়। শোনো, মর্তে কোভিড-19 বলে একটা ভাইরাস এসেছে, সেই ভাইরাস লোককে আক্রমণ করছে, প্রচুর মানুষ কিন্তু মারাও যাচ্ছে মা। ওখানে লকডাউন করে সব বন্ধ করে দিয়েছে, আমাদের পুজোর জন্য তাও একটু ছাড় দিয়েছে। অন্য বছরের মতো পুজো কিন্তু এবারে হচ্ছে না, মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছে, হাত ধুতে হচ্ছে, নানা রকম নিয়ম হয়েছে সেখানে। স্বর্গে এখনো আসেনি বটে কোভিড-19 ভাইরাস, কিন্তু আসতে কতক্ষণ? এই তো কিছুদিন আগে গণেশ পুজো হলো, বিশ্বকর্মা পুজো হলো, মহালয়া তর্পণও তো হলো। তাই তো মা শোনো, নন্দী ভিঙ্গি যখনই আসবে দেখতে পেলেই ওদের আগে হাত স্যানিটাইজ করাবে, তারপরে যেন বাবা সিদ্ধিতে হাত দেয়। মা একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, বয়স্ক মানুষদের এই রোগ বেশি করে হচ্ছে, মারাও যাচ্ছে তারা বেশি কোমরবিডিতে। প্লিজ প্লিজ মা, আর অ্যালাউ করো না স্যানিটাইজার মাস্ক ছাড়া কাউকে। শোনো দেখিনি মা, সরজা হয়েছে সেগুলো তো করবে, কিন্তু ওই পোড়ার মুখ দুটো যেগুলোতেই থাকুক না কেন, ফিরে এলে সামনে এলে খালি হাত ধোয়ানো, বুঝলে? হাত ধোয়ানো, পারলে বটি করে মগে করে জল ঢেলে দিও মাথায়, মরণ দশা। ও নন্দী ভেঙ্গি, ও নন্দী ভেঙ্গি, ও এসেছো, উদ্ধার করেছো বাবা আমাকে। এসো এসো, শোনো, যাও আগে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে এসো। এই শোন, ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুবি, 2 মিনিট ধরে ঘষে ঘষে ভালো করে ধুবি। তারপরে প্রভুর সিদ্ধিটা মাইক্রো ওভেনে 1 মিনিট ধরে গরম করবি, বুঝলি? তারপরে দিবি প্রভুকে। আমি যা বললাম তার জন্য নয় চাই না হয়, একদম না, একদম সব কথা শুনে চলো। ওফ, এই শোন শোন শোন, এদিকে এদিকে শোন, তারপর না আমাকে এক কাপ গরম চা করে দে দেখি। মাথাটা আমার একেবারে ধরে গেল এদের এই ক্যাঁচালে, আর পারি না। উফ, ও মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী রে, দেখ তো, দেখ তোর ভাইগুলো কোন চুলায় গেল, দেখ কখন সে গেছে সে বিশ্বকর্মার কাছে, এখনো আসার নামটি নেই। শুধু আড্ডাবাজি, শুধু আড্ডাবাজি। একটু যদি সুযোগ পেল তো ব্যাস আড্ডাতে গিয়ে বসে পড়ে। দেখ দেখিনি মা, যা তো, দেখ তো কোথায় গেল। দেখছি দেখছি গো, দেখছি, দেখ কই রে এলি। শোনো, কোথায় গেলি? বাবু, তোমাদের দুজনকে একটা কথা বলি। এই যে মা লক্ষ্মী, এই যে মা সরো, দুজনে ভালো করে শোনো। যা গোছাবার তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও, আর শোনো বেশি একদম লাগেজ বাড়াবে না, এবারে কিন্তু অনেক ঝামেলা, বুঝলে? আর বনসাকে তো খবর দাও মা, যেন বেশি লাগেজ না নেয়, বুঝেছো? মা কি আবার কি হলো? বলে তো দিলাম, লাগেজ বেশি করো না বাবা, বেশি করো না। না না, বলছি যে দেখো, এটা তো আমি নিচ্ছি না, এখন তো মোবাইলে তানপুরা তবলা সব হয়ে যায়, অসুবিধা হবে না আমার। কিন্তু আমার মেকআপ কিটগুলো, মানে ওগুলো তো ধরো আমি জামা কাপড়ের সঙ্গে একসঙ্গে ঠাসাঠাসি করে সুটকেসে নিতে পারবো না, না ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কবে মাঘ মাসে গেছি, আবার এই কার্তিক মাসে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, একটু সাজগোজ না করলে, মেকআপ না করলে ভালো লাগে না। একটা লাগেজ তো হবে মা, হবে না। না না, মেকআপ কিট ছাড়া রাধা আইজা স্টোন ডু মা। এই এই সরো, ঘ্যান ঘ্যান করিসনি তো, ঘ্যান ঘ্যান করিসনি, নিয়ে নে না, তোর জন্য আছে নি। মা তুমি দেখছি আমি, তুমি ব্যাগরা দিওনি তো, তুমি ব্যাগরা দিওনি। দেখো প্রত্যেকবার অন্যান্য বার জিনিসপত্র বেঁধেছে যে ভিত্তিপথে আনার সময় তোমাকে আলাদা করে ট্যাহাগুনি আনতে হয়, ওই এক্সাইজ না কি বলে সেসব দিয়ে আনতে হয়। তো এবারে মতের যে অবস্থা, বুঝলে মা, ব্যবসাপাতির যা ক্ষয়ক্ষতি, তেমন কিছু দিতে পারবে বলে তো মত্তবাসী মনে আশা রাখি না। তাই তোমাকে আর ওই বাড়তি ট্যাহা গুনতে হবে না,
তাই কইছি সরো নিয়ে নে বাপু বলে দিয়েছি আমি হ্যাঁ লিস্টটা করে তুই ওই মেকআপ না কি নিয়ে নিবি নিয়ে নে দেখি মা তুমি রাগ করে নি তো আর এই তালে আমি কোনো জরিপার বেনারসি বাসকে ভরে নি বাবা কেন গো দেবে তো বলতো ওই লাল পাড় নীলের কতগুলো শাড়ি এক ধোয়াতেই গামছা ছাড়া 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 মেঘো চলবে না শোনো একদম চুপ করো আমি যা বলছি তাই শোনো বুঝতে পেরেছো এবারে একদম হ্যাঁকো ড্যাকো বায়না করো না বুঝলে আর এই বাহন করে ওসব বায়নাপত্র চলবে না এখন এমনিতেই করোনার জ্বালায় যা পাবো তাতে যেতে হবে শোনো ভালো করে বুঝলে তাও তো রক্ষে ওই অশ্বিনী কুমাররা একটা করোনা ফ্রি সার্টিফিকেট দিয়েছে চলে যেতে পারবো বুঝলে একদম বায়না কাটতে কিচ্ছু না মা আমি যা বাহন বললাম সেইভাবে যখন যাচ্ছে না তাহলে কি আমরা প্লেনে যাব ও যা পাবো তাতে চলে যাবো তার মানে বাড়ি থেকেই আমরা আগে চেক ইন করে নেবো আচ্ছা এয়ারপোর্টে ঢুকবো ট্রেনে গিয়ে বসবো সোজা গর্ত আমার ফেসবুকে যে ফ্রেন্ড ফলোয়াররা আছে তাদের যে গ্রুপটা আছে না জানিস তো হ্যাঁ তাদের বলেছিলাম যদি একটা চার্টার প্লেনের ব্যবস্থা মা গো হ্যাঁ রে সরো এই নাকি তুই বিদ্যা দেবী ঘটে এই বুদ্ধি নিয়ে তুই বিদ্যা দেবী হ্যাঁ বলে দেখিনি মা দেখছি সেই লকডাউন নাকি মুন্ডু মাথা জেরে মত্তবাসীর একেবারে নাজেহাল অবস্থা ব্যবসা পাতির এত ক্ষয়ক্ষতি টাকা কুড়ির এমন অবস্থা তার মধ্যে তুই কিনা কইছিস চ্যাটার প্যাটার্ন না কি সব হ্যাঁ চুপ থাক মজা কইছিস সেটা সব আরে বাবা যা পাবো তাতেই যা বলে ট্রেন বাস তো আর নয় রে বাবা একদম একদম সত্যি কথা রে আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে তাহলে আসলে ইনস্টাগ্রামে যেসব ছবিগুলো দেখছি না তাতে তো মনটা একবারে ভেঙে যাচ্ছে রে এই কোভিড-19 এর অশান্তি তারপরে আমফানের মতো প্রলয় করা ঝড় মা মর্তবাসীর অবস্থা না সত্যি খুব শোচনীয় তোমার আশীর্বাদের ঝাঁপিটা মাগো এবার অকৃপণ ভাবে ওদের মাথায় তুমি উজাড় করে ঢেলে দাও যাতে মর্তবাসী এই প্যান্ডেমিক থেকে মুক্তি পায় যথাশীঘ্র সম্ভব হ্যাঁ বাবা সরো তুই ঠিকই বলেছিস রে নিশ্চয়ই আবার সব শান্ত হবে আবার সজীব হয়ে উঠবে এই ধরাধাম পৃথিবী আবার সতেজতায় ভরে যাবে রে এই আশীর্বাদ আমি মনে প্রাণে করি আমার সন্তান সন্ততিরা সব আবার সুস্থ হয়ে উঠুক ভালো হয়ে উঠুক সজীব হয়ে উঠুক এই আশীর্বাদ করি আমি চল রে মা ও মা লক্ষ্মী হ্যাঁ মা দেখ তো ও তো গণেশ আর কে তো এসে গেছে একটু দেখ তো বাবা তোর বাবা আর কত দূর দেখ তো ওই তো দেখো বাবা মশাইও পড়েছে চল সব জিনিসপত্র নিয়ে সব মাছ কি সব আছে নিয়ে স্যানিটাইজার নিবি চল ও দেখ দিদি তোর যেমন মাথা থেকে ওই কথাটা বেরিয়ে গেছিল আমার মাথা থেকে ওই কথাটা বেরিয়ে গেছিল মা তুমি তো আমাদের সাথেই আছো মা তোমাদের কোনো অশুভ স্পর্শ করতে পারবে না গো ও সব দুঃখের অবসান ঘটবে একটু খালি নিয়ম মেনে চলো এবার না হয় একবার দূরে দূরেই তাকো আর হাত জোর করে প্রার্থনা করো সরো প্রার্থনা সঙ্গীত শেখারে যশোদেহি দিশো জয়ে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দিশো জয়ে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দিশো জয়ে Bless us, Ma Durga. We need your blessing.
Now I request our district vice chairman, Mrs. Jyoti Mohipal, to give her formal vote of thanks. I need 2 minutes to adjust. I hope you have all enjoyed the program. Yes, members really worked hard and they were brave enough to go to each other's house to practice. And now it's time to give a formal vote of thanks. And before that, I would request you all to give a thought to Obhijan, the car rally, our next fellowship program. This is a physical fellowship program, the first one of the year. And I hope it's not the only one. That is on 20th December. So do register. And then we have the picnic on 9th of January. And the IIW Day project, that is Alok Shikha on the 10th. All district clubs of District 3 to 9 are joining this project. I'm very proud of all the clubs and of all the hard work that they are doing. Over to Jyoti. Good evening, everyone. Shubh Shardiya and Shubh Deepavali. Durga Puja and Diwali are the two auspicious festivals signify the celebration of good over evil. In this extraordinary year, these festivals are more about being hopeful for a healthy and happy tomorrow. Adapting to new changes, Innerville District 329 organized Adrija or Bijia Diwali meet to bring joy and smile to all our dear Innerville members. It's my privilege to propose the formal vote of thanks on behalf of this esteemed institute. A very warm thanks goes to our district chairman Anita Ghosh for conceiving this entertaining evening. My heartfelt gratitude to our advisor PDC Shormila Bose for giving shape to this program along with district ISO Indrani Basu Malik and members of fellowship committee. Behind this successful meet, there are outstanding performances of our talented and enthusiastic members. I would like to say my thanks to all district officials for putting up the dance performance. We enjoyed the Shyama Sangeet invoking song and Hindi song by our nightingales of Innerville, Shormila Di, Mishti and Shubhrota. Lockdown Discovery is the production by talented members of Innerville Club of Calcutta. We all enjoyed this digital play. I would like to acknowledge Anuradha Gupta, Sita Ghosh, Praveen Hirji, Champabati Shorka, Roshni Ganguly, Rini Mukherjee, Nupur Mukherjee, Uma Dhar, and Shokhi Chakraborty. We are always amazed by the enthusiasm and talent of our veteran Shorupadi. My heartfelt thanks to Shonali Boshak, Sahila, Neeta, Vaishali, and Shorupadi for presenting this wonderful program. We all enjoyed the soulful recitation by Anindita Chattopadhyay of Old City. And last but not least, a special thanks to our host Dhumol Dhananjoy for hosting this evening. And finally, my thanks goes to each and everyone for staying with us and encouraging us with your appreciating words. Thank you all for joining and making this Adrija a big successful event. Thank you.